Standard 9th Maths Part 1st Chapter 1st Sets. Students, now let us learn operations on sets. Intersection of two sets. Suppose A and B are two sets. The set of all common elements of A and B is called the intersection of set A and B. It is denoted as A intersection B and read as A intersection B. Therefore, A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. Example, A is equal to 1, 3, 5, 7 and B is equal to 1, 2, 3, 6, 8. The elements 1 and 3 are common in set A and B. Therefore, A intersection B is equal to 1, 3. इथे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ए मध्ये 1, 3, 5, 7 हे एलिमेंट्स आहेत आणि बी मध्ये 1, 2, 3, 6, 8 हे एलिमेंट्स आहेत आणि ह्या दोन्ही सेटमध्ये 1 आणि 3 हे दोन एलिमेंट्स कॉमन आहेत. म्हणून आपल्याला ए इंटरसेक्शन बी बरोबर 1 आणि 3 मिळालेले. याचाच अर्थ असा की इंटरसेक्शन म्हणजे दोन्ही सेटमध्ये असलेले कॉमन एलिमेंट्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. फर्स्ट, A intersection B is equal to B intersection A. Second, if A is subset of B, then A intersection B is equal to A. Third, if A intersection B is equal to B, then B is subset of A. Fourth, A intersection B is subset of A and A intersection B is subset of B. Fifth, A intersection A complement is equal to phi. Sixth, A intersection A is equal to A. And seventh, A intersection phi is equal to phi. Disjoint sets. Here sets are completely different from each other. Example, A is equal to 1, 3, 5, 9, B is equal to 2, 4, 8. In set A and B, not a single element common. Therefore, the set A and B are disjoint sets. म्हणजेच काय की ते सेट A मध्ये आणि सेट B मध्ये एकही एलिमेंट कॉमन नाही, म्हणून हे दोन्ही सेट्स डिसजॉइंट सेट्स आहेत. Union of two sets. Let A and B be two given sets. Then the set of all elements of set A and B is called the union of two sets. It is written as A union B and read as A union B. Therefore, A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B. Example, A is equal to -1, -3, -5, 0. B is equal to 0, 3, 5. A union B is equal to -3, -5, 0, -1, 3, 5. मीन्स इथे काय करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो की A आणि B या दोन्ही सेटमधले सगळे एलिमेंट्स घ्यायचे आहेत. आपल्याला युनियन घ्यायचं आहे म्हणजेच काय करायचं आहे, ए आणि बी सेटमध्ये असलेले एलिमेंट्स सगळेच घ्यायचे आहेत, फक्त डबल घ्यायचा नाही आहे, कोणताही एलिमेंट दोनदा घ्यायचा नाही आहे. म्हणून आपल्याला ए युनियन बी इज इक्वल टू -3, -5, 0, -1, 3, 5 असं मिळालेलं आहे. नोट दॅट A union B is equal to B union A. Properties of union of sets. First, A union B is equal to B union A.
A union B is equal to B union A. Second, if A is subset of B, then A union B is equal to B. Third, if A is subset of A union B and B is subset of A union B. Fourth, A union A complement is equal to U. Fifth, A union A is equal to A. Sixth, A union phi is equal to A. Number of elements in a set. Let A is equal to 3, 6, 9, 12, 15 is a given set with 5 elements. Number of elements in a set A is denoted as n of A. Therefore, n of A is equal to 5. हे 5 कसं आलं तर इथे सेट ए मध्ये 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स आहेत म्हणून इथे सेट ए आहे म्हणून इथे आपण एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स आहेत म्हणून 5. आणि हा फॉर्म्युला आहे. ह्या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आता आपण इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स शिकलो. त्यामध्ये इंटरसेक्शन म्हणजे दोन्ही सेटमधले फक्त कॉमन एलिमेंट्स आपल्याला घ्यायचे. नंतर आपण युनियन ऑफ टू सेट्स शिकलो. त्यामध्ये युनियन म्हणजे आपल्याला दोन्ही सेटमधले सगळे एलिमेंट्स घ्यायचे. फक्त की दोन्ही सेटमध्ये जर एकच एलिमेंट आला असेल, या सेटमध्ये समजा 3 असेल, त्या सेटमध्ये पण 3 असेल, तर तो 3 आपल्याला एकदाच घ्यायचा आहे, दोनदा घ्यायचा नाही युनियन घेताना. लेट अस स्टार्ट प्रॅक्टिस सेट 1.4. फर्स्ट सम. इफ n of A is equal to 15, n of A union B is equal to 29, n of A intersection B is equal to 7, then n of B is equal to आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. पहिल्यांदा आपण फॉर्म्युला लिहिणार. n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. हा फॉर्म्युला जर आपला पाठ असेल, आपल्याला येत असेल फॉर्म्युला, तर हे सम खूप सोपं आहे. याच्यात फक्त आता व्हॅल्यू पुट करायच्यात आपल्याला. n ऑफ A इज इक्वल टू 15 प्लस n ऑफ B इज इक्वल टू आपल्याला माहीत नाही म्हणून आपण n ऑफ B लिहिणार मायनस n ऑफ A युनियन B इज इक्वल टू आपल्याला 29 दिलेलं आहे, ते आपण इथे लिहिणार. n ऑफ A युनियन B च्या खाली लिहिणार आपण. n ऑफ A युनियन B ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली 29. नंतर n ऑफ A इंटरसेक्शन B आपल्याला 7 दिले, ते आपण इथे लिहिणार. ही व्हॅल्यू पुट करणार इथे. नंतर इथे 15 मायनस 7 8 प्लस n ऑफ B आहे तसेच. इथे 29 आहे तसाच. n ऑफ B आता हे 29 नंबर्स एका साईडला घेऊ आपण. 29 हे प्लस 8 आहेत इकडे, या साईडला येताना मायनस 8 होतील. 29 मायनस 8 इज इक्वल टू 21. 21 इज इक्वल टू n ऑफ B. Therefore n of B is equal to 21.
Second sum is, in a hostel there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee, and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. आता इथे आपल्याला सममध्ये हॉस्टेलमध्ये 125 स्टुडंट्स आहेत, म्हणून आपण तो युनिव्हर्सल सेट घेणार. देअरफॉर लेट यू बी दी युनिव्हर्सल सेट ऑफ ऑल दी स्टुडंट्स इन दी हॉस्टेल. देअरफॉर n ऑफ u इज इक्वल टू 125. नंतर आपल्याला दिलेले आहे की आउट ऑफ इच 80 ड्रिंक टी. तर टी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सेट आपण ए घेणार. ए इज इक्वल टू दी सेट ऑफ स्टुडंट्स ड्रिंकिंग टी. देअरफॉर n ऑफ ए इज इक्वल टू 80. नंतर आपल्याला दिलं आहे 60 ड्रिंक कॉफी. 60 स्टुडंट्स कॉफी घेतात, म्हणून आपण तो सेट बी घेतला आहे. बी इज इक्वल टू दी सेट ऑफ स्टुडंट्स ड्रिंकिंग कॉफी. देअरफॉर n ऑफ बी इज इक्वल टू 60 घेतले. त्याच्यानंतर 20 स्टुडंट्स ड्रिंक टी अँड कॉफी बोथ. आता इथे अँड आला आहे, म्हणून आपण इंटरसेक्शन घेतलं आहे. आपल्या डेफिनिशनमध्ये सुद्धा अँड आहे, तो बघा तुम्ही. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दी सेट ऑफ स्टुडंट्स ड्रिंकिंग टी अँड कॉफी बोथ. देअरफॉर n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20. आणि आपल्याला आता फाइंड आउट करायचं आहे की नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू ड्रिंक टी ऑर कॉफी, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आधी, आणि त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला आन्सर काढता येईल. देअरफॉर आपण हा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे तो घेतला आहे. n ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी मायनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हा फॉर्म्युला पाठ करून ठेवायचा आहे. हा फॉर्म्युला जर येत असेल तर सम खूप सोपं आहे. आपण व्हॅल्यू पुट करू. n ऑफ ए इज इक्वल टू 80 प्लस n ऑफ बी इज इक्वल टू 60 मायनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20. 80 प्लस 60 140. 140 मायनस 20 120. हे आपल्याला मिळाले की दी नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू ड्रिंक टी ऑर कॉफी. आपल्याला 120 स्टुडंट्स मिळाले. आपल्याला आन्सर फाइंड आउट करायचं आहे. दी नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी. हे आन्सर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. देअरफॉर दी नंबर ऑफ स्टुडंट्स who do not drink tea or coffee is equal to n of u minus n of a union b. n ऑफ यू आपल्याकडे आहेत 125 मायनस n ऑफ ए युनियन बी आत्ताच आपण फाइंड आउट केलं आहे 120 इज इक्वल टू 125 मायनस 120 इज इक्वल टू 5. म्हणजेच आपलं आन्सर मिळालं दी नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी 5 आहेत. फिफ्थ सम इज ऑब्झर्व दी गिव्हन व्हेन डायग्राम अँड राईट दी फॉलोइंग सेट्स. ही फिगर दिलेली आहे आपल्याला वेन डायग्राम, आणि आपल्याला ही ऑब्झर्व करायची आहे. याच्यामध्ये
यू हा युनिव्हर्सल सेट दिलेला आहे पूर्ण. या यू सेटमध्ये सेट ए मधले सगळे एलिमेंट्स, सेट बी मधले सगळे एलिमेंट्स आणि हे सेटच्या बाहेर असलेले एलिमेंट्स आहेत हे. तर यू सेटमध्ये एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर एस टी हे सगळे एलिमेंट्स येतील. नंतर आपल्याला सेट ए दिलेला आहे. सेट ए हा पूर्ण एवढा आहे, हा पूर्ण गोल. याच्यामध्ये एक्स वाय झेड एम एन हे सेट ए मध्ये येतील. सेट बी मधले एलिमेंट्स एम एन पी क्यू आर, कारण हा पूर्ण बी आहे म्हणून एम एन पी क्यू आर बीमध्ये येतील. आणि ए इंटरसेक्शन बी दोघांच्यामध्ये कॉमन एम एन हे इंटरसेक्शनमध्ये येतील. आणि युनियनमध्ये ए युनियन बीमध्ये हे ए आणि बीमध्ये असलेले सगळे एलिमेंट्स येतील, एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर. पण आता एमध्ये पण एम एन आहे आणि बीमध्ये पण एम एन आहे म्हणून ते एम एन डबल येणार नाहीत, एकदाच येतील. एम एन एकदाच येईल, डबल येणार नाही. आता आपण आन्सर फाइंड आउट करू. ए इज इक्वल टू आपल्याला सेट लिहायचे आहेत म्हणून आपण कर्ली ब्रॅकेट घेणार. ए इज इक्वल टू एक्स वाय झेड एम एन हा पूर्ण ए सेट आहे, हा पूर्ण ए सेट आहे म्हणून एक्स वाय झेड एम एन येतील. नंतर बी सेट हा बी सेट आहे, हा बी सेट आहे म्हणून बी सेटमधले कोणते एलिमेंट्स आहेत, एम एन पी क्यू आर. तेच आपण असंही लिहू शकतो, पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम एन. नंतर ए युनियन बी. ए युनियन बी म्हणजे ए आणि बी मध्ये असणारे सगळे एलिमेंट्स. तर ते सगळे एलिमेंट्स काय आहेत, ए मध्ये एक्स वाय झेड आहे, एम एन आहे आणि बी मध्ये पुन्हा एम एन आहे. पण ते पुन्हा एम एन न घेता एकदा आपण एम एन घेतलं आहे तेवढंच ठेवायचं आहे. आणि अजून बी मध्ये काय आहे, पी क्यू आर. हे झालं ए युनियन बी. आता यू. यू म्हणजे युनिव्हर्सल सेट. मग हे सगळे एलिमेंट्स, हे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत सगळे एलिमेंट्स यू मध्ये येतील. मग आता आपण ए आणि बी मधले आधी लिहू. एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर आणि एस टी. एस टी हे सगळे यू मधले. नंतर आपल्याला विचारला ए कॉम्प्लिमेंट. ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच काय की ए मध्ये असणारे एलिमेंट्स सोडून जे आहेत ते. तर ए मध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत, एक्स वाय झेड एम एन. आणि मग ए मध्ये असलेले सोडून आपल्याला एलिमेंट्स लिहायचे आहेत. ते कोणते येतील, ए मध्ये असलेले सोडून पी क्यू आर एस टी. ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे ए मध्ये जे एलिमेंट्स आलेत एक्स वाय झेड एम एन ते सोडून बाकी युनिव्हर्सल सेटमध्ये जे आहेत एलिमेंट ते येणार, म्हणजेच पी क्यू आर एस टी. बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, बी मध्ये असलेले एलिमेंट सोडून युनिव्हर्सल सेटमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते सगळे येणार, म्हणजेच
बी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू एक्स वाय झेड एस टी आणि ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे ए युनियन बीमध्ये आलेले एलिमेंट सोडून जे युनिव्हर्सल सेटमध्ये आहेत ते, तर ते फक्त आहेत एस टी. आणि इथे आपला प्रॅक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट झाला आहे. आपलं जे थर्ड आणि फोर्थ सम आहे ते पोर्शनमधून कॅन्सल केलेलं आहे.